नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 20 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। ओडिशार छात्री मानक पई आसिला नुआ योजना। अन्यपटे किसान योजना टंका केबे मिलिबो जानतु। चाषी मानक पई बड़ घोषणा कले सरकार। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 छात्री सुरक्षा पई आसिला नुआ योजना। छात्री मानकर सुरक्षा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ घोषणा करिसंते। शिक्षानुष्ठान गुड़िकर छात्री मानक सुरक्षा पई आसिला नुआ स्कीम शक्तिश्री योजना। तेबे यह द्वारा छात्री मानकर सुरक्षा उपरे गुरुत्व देइचंती सरकार। कॉलेज मानकर विभिन्न परिस्थिति आउ घटना को आखि आगे रखी नुआ सुरक्षा योजना अणा जाइछे। विश्वविद्यालय गुड़िकर शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र स्थापन कराजिबो। एहाको नियंत्रण करिवे छात्री माने, परिचालना करिवे छात्री माने। जदि कौनसी महिला दुर्व्यवहार किंबा अन्य कौनसी समस्या सामना करते तेबे यह विरोध में सेमाने एठारे एतला देवा सहित कार्यकारी करि परिबे। शक्तिश्री सशक्तिकरण केंद्र रे जड़े छात्री शक्तिश्री साथी भाव में काम करिवे। नंबर 2 बड़ंगा पीड़िता संपर्क में एम्स तरफ दिगला सूचना। बड़ंगा पीड़िता अवस्था गुरुतर अच्छे। शरीर 72 ରୁ 75% पड़ जाइए। तेबे आसंता 48 घंटा बहुत गुरुत्वपूर्ण बोली एम्स निर्देशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास कहिसंती। तेबे पीड़िता जदिओ वेंटिलेटर रे नाहंती तथापि से आईसीयू ऑक्सीजन रे अछंती। कम रही रक्तचाप। आगामी 48 घंटा तांको निरीक्षण कराजिबा परे एहा परे किछि कहि हेबो बोली से कहिसंती। नंबर 3 बड़ंगा मामला रे बड़ दाबी कले पीड़ितांको मां। पुरी जिला बड़ंगा अंचल रे नाबालिकांको देहरे निया लगाइबा मामला रे पीड़ितांको मां मुह खोलिचंती। गतकाली अपराह्न रे पीड़ितांको मां बड़ंगा थाना रे एतला देइचंती। पीड़ितांको मां एतला रे पुलिस मामला रुजु करिछि। तेबे अभियोग रे पीड़ितांको मां कहिचंती झियो को पोड़ी मारी देबाको उद्यम करा जाइथिला। झियो को 3 जण अभियुक्त अपहरण करिथिले। सेमानंकु तुरंत गिरफ करा जाऊ एवं अभियुक्त मानक विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जाऊ बोली पीड़ितांको मां कहिचंती। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 आसुची आउ एक लघुचाप। लघुचाप पर लघुचाप एबे पुणी भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि कि पुणी आसुची एक बड़ वर्षा। गोटे लघुचाप प्रभाव 9 शरणु बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप दाना बांधुची। आसंता 22 ରୁ 24 तारिख मध्य बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। एहा परे लघुचाप हेबार संभावना रहिछि। फल 23 तारिख राज्य रे पुणी वर्षार परिमाण बढ़िबो। 26 तारिख पर्यंत राज्य रे वर्षा हेबो। 24 एवं 25 2 दिन लघुचापर प्रभाव अधिक रहिबो। लघुचापटी उत्तर बंगोपसागर पार्श्ववर्ती अंचल रे सृष्टि हेबो। यह अधिक घनीभूत हेबा सहित ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो। नंबर 5 ओडिशा रे राष्ट्रपति शासन लागू करा जाऊ कहिले लेखाश्री। बालेश्वर एफएम कॉलेजर छात्री पोड़ी मरिबा घटना परे एबे बड़ंगा रे छात्री को जाली देबा घटना राज्य रे हुलुस्थुल करुचंती विरोधी। एपटे घटना को नहीं सरकार को टार्गेट कर सारिलेनी विरोधी। बंगला पीड़िता घटना रे प्रतिक्रिया देई बीजेडी नेत्री लेखाश्री कहिचंती ए सरकार द्वारा किछि होई परिबो नाही। जहा द्वारा किछि होई परिबो नाही सेमाने राज्य को चलाई पारु नाहांती। तबे आमे दाबी करूछु ओडिशा रे यथाशीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू करा नले ओडिशा रे व्यवस्था अत्यंत खराब होई जिवो। नंबर 6 बड़ंगा पीड़िता चिकित्सा पाई 14 जणिया डाक्तरी टीम गठन करा जाइछि। बड़ंगा रे नाबालिका झियो को जाली देबा घटना रे एबे 14 जणिया स्वतंत्र टीम गठन करा जाइछि। पुलिस रो 2टी स्वतंत्र टीम मध्य गठन करा जाइछि। 6 जण लेखाए 2टी स्वतंत्र टीम गठन होइछि। तबे एहा छडा
ବଳଙ୍ଗା ହରିପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପରିବାରର 4ଟି ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଝିଅ ସାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ 2ଟି ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ତରଫରୁ। ନାବାଳିକାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 14 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଏବେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ପଚରାଉଚରା। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇନି। ନମ୍ବର 7 ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଧରାଧରି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅଫିସରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଭଲ କାମ କର ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ସବୁବେଳେ କାମରେ ଢିଲା କରି ରାତି ଅଧିଆ କାମ କରିଦେଲେ ବା ଧରାଧରି କଲେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ। ତେବେ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ 1ରୁ 5 ଭିତରେ ରେଟିଂ ଦିଆଯିବ। AI ଜରିଆରେ ଅଫିସରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ରାତି ଅଧିଆ କାମ କରିକି କି ଧରାଧରି କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 8 ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହେବ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଭାରତ। ଭାରତ ସରକାର ଏବେ 2.0 ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାରେ ଏହା ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଡ଼ କେବେ ହଜିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ରାସନ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ କଂଗ୍ରେସର ଟମାଟୋ ମାଡ଼। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏହି ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବଳଙ୍ଗାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ଘଟଣାଟି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଟମାଟୋ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଆଉ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସେମାନେ ମୋତେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲି। ଇଏ ଥିଲା ଶାରଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଶେଷ କଥା। ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟରେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲେଖି ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ନମ୍ବର 11 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖିଲେ ନବକଳେବର। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ନବକଳେବର ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଐତିହାସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ହଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣା ମୋତେ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ିଦେବା ଘଟଣାରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ନମ୍ବର 12 କୁମ୍ଭ ନିଦ୍ରାରେ ସରକାର, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଚାଲିଛି, ଏବେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା
ପୋଡ଼ି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ 2ଟି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତେଣୁ ସରକାର କୁମ୍ଭ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 13 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଶନିବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ହିଂସା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 42ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି ମଣିପୁର ଗସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମଣିପୁରରେ ଏବେ ହିଂସା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେଲେ ବିକି ହେବନି ଗାଡ଼ି। ଭାରତରେ ସମସ୍ତ 4 ଚକିଆ ଯାନକୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଦେୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା କ୍ରୟ ସମୟରେ ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15 କେବେ ମିଳିବ 20ତମ କିସ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ 19ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି। 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ। ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏ ନେଇ ଖବର ଆସୁଛି କି ଏହି ମାସ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ନମ୍ବର 16 ଆସିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ, କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଘାତକ ବେମାରୀ। ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ମାତ୍ର କିଛି ଷ୍ଟେଜରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ରୋଗ ଡେରିରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା। ଫ୍ଲୋରିଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ mRNA ଟୀକା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ୟୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଟୀକା ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ କରାଯିବ ଅଧ୍ୟୟନ। ଯଦି ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାନ୍ସରର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଯିବ। ନମ୍ବର 18 ପରଲୋକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା। ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମାରୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋଟା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ତଥା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 53 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର କିଡ୍ନି ଫେଲ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି କିଡ୍ନି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ FTA ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି FTA ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଶନିବାର ଦିନ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତରେ $100 ବିଲିୟନ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 19 ଇତିହାସ ରଚିଲେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଚଳିତ ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 1000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 11 ରନ୍ ଦୂରତାରେ ଅଛନ୍ତି।